آسان تحریک میں 4 باتیں: بچوں کی شادیاں جلدی کر، رسم و رواج سے پاک کرنا، عمر کے حصے میں شادی کے ساتھ رہنا، کوئی رنڈوا بیوہ بے نکاح مت چھوڑنا، شادیاں 1 نہیں 2 3 4 کر. کبھی ایسا نہیں. اللہ رسول کو ناراض کر کے اللہ کی قسم خوشی ملی نہیں. سوال ہی نہیں ہے. زنا سے بچانے کے لیے اپنے بزرگوں کی شادیاں کروائیں. اس کے بعد انہوں نے مزید کیا، انہوں نے صبر شکر کے باوجود شادیاں کی. الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ تحریک کو اچھا سمجھتے ہیں. نکاح آسان تحریک، ہمارے نکاح آسان تحریک میں 4 باتیں: بچوں کی شادیاں جلدی کر، رسم و رواج سے پاک کرنا، عمر کے حصے میں شادی کے ساتھ رہنا، کوئی رنڈوا بیوہ بے نکاح مت چھوڑنا، شادیاں 1 نہیں 2 3 4 کر. ان 4 باتوں کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ پہلی بات، بچوں کی شادیاں جلدی کرنا کیوں اور کتنا ضروری؟ یہ تو اتنا ضروری ہے کہ ہماری سانس لینا ضروری ہے، اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ ٹائم پہ شادی ہوگی انشاءاللہ تو بچے گناہوں سے بچیں. میں تو 18 سال کے قانون کو بھی قابل غور سمجھتا ہوں. میں آج ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ بچیوں کی شادیاں جلدی کی جائیں تو اس میں طبی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے خیر ہی خیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ بچی بالغ ہو جائے جلدی شادی کرو ورنہ تمہیں گناہ ہوگا. اس پیارے حکم کی مخالفت کرنے میں کروڑوں لڑکیاں بے نکاح رہنے پہ مجبور ہیں، کیونکہ 14 13 14 سال بچی بالغ ہوتی ہے، میٹرک بھی کر لیتی ہے تقریباً، پھر اس کو ایک دفعہ کالج یونیورسٹی کے حوالے اس کو رنگ برنگی چیزیں دکھاؤ اور چکھاؤ اور پھر اس کو چھوڑ دو، پھر اس کو ڈگریاں لینے کی دوڑ میں ایسی لگے کہ اس کو 30 35 سال میں ہوش آئے گا، پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے شادی، بڑی مشکل ہو جاتی ہے. میرے پاس روزانہ پوری دنیا سے کیسز آتے ہیں. تو بچوں کی شادی جلدی کرنا اس میں آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں؟ بہت ضروری ہے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے وہ بچہ جو ہے جلدی شادی کرنے سے بچوں میں پختگی آتی ہے، ذمہ داری، احساس سے ذمہ داری پیدا ہوتی ہے، خاندان میں رہنے کے اصول، اور اس سے پہلے نہیں پتا ہوتا ہے. جب شادیاں ہوتی ہیں تو ایک بہت ساری انسان کو عقل پھر آتی ہے کہ میں اب ایک دوسری زندگی میں آ چکا ہوں، اب مجھے کیسے زندگی گزارنی ہے. اس میں ملاقاتیں بڑھتی ہیں، میچور ہوتا ہے، احساس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے لوگوں کا، خاندان کا. اور دوسری بات یہ بتائیں کہ شادیوں کو رسم و رواج سے پاک کریں. دولت شادی پہ نمائش نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ یہ تو بہت ہی انتہائی جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر کے خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ احمد ہے، وہ غلط کبھی ایسا نہیں. اللہ رسول کو ناراض کر کے اللہ کی قسم خوشی ملی نہیں. سوال ہی نہیں ہے. اگر وہ وقتی طور پہ اس کو پٹاخے اور اس کو شوشا نظر آ رہی ہے، واہ واہ نظر آ رہی ہے، اس کے بدترین نتائج جو ہے بعد میں جو دنیا زندگی اس میں نظر آئیں گے. اور اس کی وجہ سے ہم نے بے شمار، میرے پاس روزانہ کیسز آتے ہیں، شادیاں ہوئیں اور ہفتوں میں اور مہینوں میں اور دنوں میں ولیمے والے دن چھٹی ہو. جو چاہتا ہے کہ ہمارا خاندان خوشحال ہو جائے اور اس میں برکتیں آئیں، خوشیاں آئیں، تو وہ اس کے لیے لازم ہے کہ انتہائی سادی سا شادی، انتہائی سادی شادی. تو آپ دیکھیں کہ اس میں مال بھی بچے گا، عزت بھی بچے گی اور اللہ کی فضل سے بہت ساری خوشیاں. اچھا یہ بتائیں کہ عمر کے ہر حصے میں شادی کے ساتھ رہنا، کوئی رنڈوا بیوہ بے نکاح مت چھوڑنا، اس کے بارے میں آپ کیا؟ یہ بہت اعلیٰ بات ہے کہ آپ کے اندر تو چاہے وہ سال کی جو عورت جو ہے وہ اگر بے نکاحی ہوتی ہے، اس کی شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، وہ فوراً شادی کرتی ہے، اس کی اولاد شادی کرتی ہے. اولاد خود اپنے ابے کی شادی کرتی ہے. اچھا جی، شادیاں 2 3 4 کرنا کیوں اور کتنا ضروری؟ یہ تو اگر گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو یہ ہے کہ 4 شادیاں سنت ہیں. اگر آپ کو ایسے طریقے سے برابری سے چلا سکتے تو وہ کریں. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو نہیں فرمانے والی ہیں کہ 4 شادیاں ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی، اللہ نے قرآن میں فرمایا 2 سے شروع کی اور 4 تک کی اجازت دی. مجبوری کے درجے میں 1 کی اجازت دی، مجبوری کے درجے میں 1 پر اکتفا کرنے کا کوئی حکم، یعنی اصل تعدد ہے. ہمارا پورا ہند و پاک بیچاروں مجبوری کے ماروں سے بھرا پڑا ہے، جس پر ہم سخت افسوس کرتے ہیں. اور ہماری تحریک ہے، ہمارا جذبہ ہے، ہماری تڑپ ہے کہ پوری دنیا میں جیسے الحمدللہ ہم افریقہ میں گئے، چھوٹی چھوٹی عمر کے لڑکے، داڑھی صحیح طرح نہیں پھوٹی، 2 2 3 3 شادی. اور انہی دنوں میں میرا یہاں پر لاہور میں ہمارا ایک پڑوسی تھا نوجوان، تو 14 سال کا بچہ، ہمارے تبلیغ والے ہم سے بچے قریب آتے ہیں، اپنے مسائل پوچھتے ہیں، تو مسائل پوچھتے پوچھتے اس نے اپنا بتایا کہ میری 7 گرل فرینڈ، 14 سال کا لڑکا اور 7. تو میں نے اس سے کہا یار تو ان میں سے کسی 1 2 کو پکڑ کے میرے سے نکاح کروا، جو کرنا ہے. اب میں کیونکہ بچوں کے، نوجوانوں کے ہم نہیں وہ کر سکتے. بعض بچے بچیوں کے والدین، اساتذہ کرام جو ہے نا اسکولوں کالجوں کے یعنی عصری اداروں میں، ان کے والدین کو کہتے ہیں تمہارا بچہ بچی اس طرح غلط راستوں میں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا تمہیں صرف پڑھانے کے غرض سے جو مرضی کرنا کرنے دو. تو اس طرح کیفیت ہوتی ہے تو پھر وہ بچے بچیوں کے والدین کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. تو بہرحال اس سے میں نے کہا تم نکاح کر لیں. تو 15 سال کے بعد اس نے ایک لڑکی سے میرا نکاح پڑھوایا، 15 سال کے بعد اس نے نکاح کروایا. لیکن یہ ہے کہ جب حلال پہ نہیں آئیں گے نا تو پھر حرام چلے گا. پھر حرام 4 پر یہ نہیں کہ میں نے 4 دوستیاں لگانی ہے بس، اس پہ زیادہ نہیں. جب وہ حرام پہ چلا پھر وہ
वो 20 दोस्त 20 जगह टिश्यू पेपर बना के फेंकता चला जाए, वो ऐसा करेगा। ये है कि जो लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं, ज़्यादा पढ़ने की लालच में लगी रहती हैं, मैंने ऐसे बहुत से घराने देखे 4-4, 6-6 उनके यहाँ सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं। तो उनसे पूछा गया कि ये वजह क्या है, तो उनको बताया कि हम पढ़ती रही और जब हमारी उम्र गुजर गई अब हमारे हिस्से नहीं आती, अब इस वजह से जो है शादी नहीं हो पाई। अच्छा, डिग्रियां लेती हैं नौकरियों के लिए? अब नौकरी अच्छा, अमूल तौर पर जिंदगी होता है। अच्छा, नौकरी, डिग्रियां लेने के बाद नौकरी है, यदि अल्लाह पाक पर तवक्कुल नहीं है कि हम जो है ना, हमें अल्लाह पाक आगे ज़िंदगी में खुशहाली अता फरमाएंगे, नहीं हो सकता है हमारी ज़िंदगी बिगड़ जाए तो हम अपने पाँव पे खड़ी होकर दिखाएं, तो फिर जैसा वो गुमान करेंगे वैसे अल्लाह ताला मामला करेंगे। अच्छा, उसमें बेहतर ये है कि यानी छोटी उम्र में ही उनकी शादियाँ की जाएँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास छोटी उम्र में शादी करने वाले, छोटी उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले लड़कों की, अच्छे खाते पीते लोगों की हमारे पास कसीर तादाद है जो कहते हैं कि हमें छोटी उम्र की लड़की से शादी करवाओ, हमें उसकी तालीम नहीं चाहिए, हमें उसको घरेलू लड़की बनाना है, घरेलू औरत बनाना है, उससे अपने नस्लों की परवान चढ़ाना है, और अब आखिर दीनी तालीम है वो हमको खुद दिलवा दें। तो एक ये है कि वो 20 साल जो है ना वो पढ़ के डिग्रियां ले के फिर नौकरी करके फिर अपने जहेज बना के वो 30-35 साल में किसी बूढ़े से शादी करने के काबिल बने, तो ये ये रास्ता। और एक ये है कि उसको, उस गरीब तरीन लड़की को जो नौकरी करके अपना जहेज जमा करना चाहती है, उसको अभी बगैर जहेज के हम उसकी बेहतरीन आला तरीन शादी हम करवा सकते। इस तरह हमने करवाई भी हैं कई शादियाँ, तो ये रास्ता भी आसान तरीका है, इसको इख्तियार किया जाए। आपके इदारे में आके बड़ी खुशी हुई, आपके इदारे में माशाल्लाह सारे वर्कर बाजमात नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे सियालकोट के एक दोस्त हैं, हजरत सियालकोट के एक दोस्त हैं, कहते हैं मेरी फैक्ट्री में एक लड़की आई और उसने CV दी, उसमें बहुत बड़ी अच्छी पोजीशन थी उसकी, वो मजीद पढ़ सकती थी, बहुत सारा पढ़ सकती। वो हमारा तबलीगी साथी है, लेकिन उसको इतनी समझ नहीं थी कि इसको इस वक्त पढ़वाना नहीं, इसका सबसे अहम बात है इसकी शादी करवाओ। पढ़ के लोगों को पागल बनाना है, नफ्सियाती डॉक्टर लड़की नफ्सियाती मरीजा बन गई शादी वक्त पे ना होने की वजह से। उस हमारे नेक बेवकूफ़ मैं कहूँ, उसने कहा नहीं तू पढ़, उसको पढ़ने पे लगा दी। मैं गुर्बत की मजबूरी नौकरी करना चाह रही हूँ, उसने कहा नहीं तू पढ़, मैं तुझे पढ़ाता हूँ और तेरे घर को भी सपोर्ट करता हूँ। उसने फिर सपोर्ट भी की और सब कुछ पढ़ाया, लेकिन कुछ दिन के बाद ना उसको लड़की ने अपनी को वीडियो भेजी फंक्शन की, और जिसमें उसको बेपर्दगी हालत में देखा, तो इसने उसको कहा कि नहीं मैं ऐसा तो नहीं चाहता कि आप जो है ना ऐसा करें, मैं तो पर्दे और हया को पसंद। और लड़की के दिल में उसकी अजमत और अकीदत और बढ़ गई, पहले भी सपोर्ट भी कर रहा था। उस लड़की ने खुद पेशकश की मैं आपसे शादी करूँ, उसने तक़वे के खिलाफ समझ, क्योंकि हमारा बेवकूफ़ी वाला तक़वा है कि एक शादी से ज़्यादा करना जो है वो तक़वे के खिलाफ है, उल्लू का पट्ठा कहीं। तेरा तक़वा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर है, खुलफ़ाए राशिदीन से बढ़कर है, सहाबा किराम से बढ़कर है तक़वा। वो तक़वे का मेयार तो वहीं से मिलता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तक़वा जो है वो 2-3-4 शादियाँ करने में समझा, और शादियाँ की। अल्लाह हम सब को दीन की समझ नसीब फरमाए, और जो करोड़ों लड़कियाँ बेनिकाह हैं उन सब के निकाह करने की सूरतें पैदा फरमाए। मैं अब कल यहाँ से वापस जाना था, मैं इज्तिमा के फौरन बाद वापस लाहौर जाना था। कल एक लड़की ने तकरीबन रोते हुए उसने कहा कि आपने मेरी शादी करवा के, और मेरी नीयत है आज ही मैं उसका निकाह पढ़ा लूं, मेरे ज़हन में है कुछ रिश्ता, और इंशाल्लाह उम्मीद है आज निकाह उसका हो जाए इंशाल्लाह। तो हमारे दिल से दुआ है। और कराची आके तो वाकई यहाँ पर कई दफ़ा के एहसास हुआ कि यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा है और हमें यहाँ पर ज़रूरत है, अल्लाह करे यहाँ पर। बल्कि हमने तो नीयत की यहाँ पर भी इंशाल्लाह अपना कोई इदारा बनाएंगे जहाँ पर जब भी हम आएँ, बल्कि यहाँ पर मुस्तकिल आने की सूरत पैदा कर लेंगे इंशाल्लाह, ताकि यहाँ लोगों की मैचिंग हो, लोग जल्दी और उनको जहन साजी की जाए और उनको तरगीब दी जाए, उनको फ़ज़ाइल मसाइल और दलाइल सुनाकर, और इंशाअल्लाह लोगों को तरगीब दी जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अहसन जाफ़ितारे जी। बाकी मस्जिद में एक साहब ने, मैंने खुद सुना उनकी ज़ुबानी, अच्छा, एक कुल्फी वाले थे, अच्छा, कुल्फियाँ बेच रहे थे, कि जो है वो कहीं काम से चले गए, तो उनका बेटा आया कि जी अपना किसी को खड़ा करके, हाँ किसी को खड़ा कर चले गए। अच्छा, बोले मेरे अब्बा कहाँ है, कहा तुम्हारी दूसरी आदमी से मिलने गया है। अच्छा, तो वहाँ बड़े लोग बोले भाई वाह माशाल्लाह, भी कुल्फी बेचने के बाद 2 शादियाँ कर रहा है। तो हमारे भाई हैं, हमने बोला तीसरी कर ले भाई, तू तेरा तो हक बनता है, तू कारखाने वाला है भाई, तू ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसी तरह करना चाहिए, हम सपोर्ट करेंगे। हम कारखाना भी इनका है, 50-60 लोग काम करते हैं, तो लास्ट में और बरकत दे दे। असल में ये नाम का नहीं ले रहा है, इनका नाम लूंगा तो फिर थोड़ा सा वो मसला। बात ये है कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, कराची भरा पड़ा है जो दूसरी शादी के मुतमन्नी है। यहाँ मुफ्ती तारिक मसूद का की नगरी है, वो जिक्र कर रहा था, मैं रुक गया बीच में। मुफ्ती तारिक मसूद की नगरी है, यहाँ पर माशाल्लाह दूसरी शादी का ज़्यादा ट्रेंड है माशाल्लाह। हमारे मुफ्ती तारिक मसूद साहब को अल्लाह बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए, उनकी इस तहरीक की बरकत से सदियों पुराना बुत कल्चर का बुत टूटा है। मैं इसमें एक छोटी सी बात ऐड कर दूँ
जो घराने छोटी बच्चियों की 16, 17, 18 साल तक की बच्चियों की शादी करते हैं वो बच्चियां अपने घरों में खुशहाल रहती हैं। सही बात, पक्की बात। कि मैंने ऐसा देखा कि एक खानदान जिसके साथ साथ जो है 7 भाई हैं और सब छोटी बच्चियों से निकाह किए, शादियां करी और सारे एक साथ रह रहे, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं। आप उनके आगे बच्चे हैं, वो उन्हीं घरों के अंदर है माशाअल्लाह, और बड़े थाल के अंदर जो है वो सालन डालेंगे, 4-4, 6-6 बैठ के जो है ये खाएंगे माशाअल्लाह। और अब अगर 7 बर्तन है, 7 में 21 लोग खाना खाएंगे तो मसला का टाइम लगेगा सफाई करने में, सुभान अल्लाह। तो वो बड़े खुशहाल हैं। ये मैं खुद मेरा देखा हुआ मुशाहिदा है, वो बड़ी खुशी होती है इस बात की। और जो लड़कियां शादी लेट हो जाती है वो दूसरा बहुत करती हैं, वो वो असल में खानदानी सिस्टम जो घरेलू एक फैमिली सिस्टम होता है उसमें एडजस्टमेंट एडजस्ट नहीं होती। बिल्कुल नहीं।